انا بلديه شنو غادي نديروا؟ اول حاجه واخر حاجه تنقولوها هي الصلاه والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مناسبة هذه الندوة العلمية الدولية التي توافقت مع تكريم الأستاذة المحترمة الدكتورة زهرة الهيوي، غنهضر على واحد الجانب من ما هضرناش فيه، وهو الزهرة الحزبية. أنا كنعرفها بحكم كنت مسؤول في النقابة الوطنية للتعليم العالي سنوات، وشاركت في المؤتمرات الوطنية ديال المؤتمر عدة مرات، وبمعية الأخت زهرة يعني هي كمناضلة في الاتحاد الاشتراكي وهي معروفة على أي حال، لكن ما عمر البصمة ديال الحزب بمنطق الذي يجعلها تتكلم كحزبية بان. سيدة للأمة، سيدة للجامعة، سيدة للكلية، تعمل وتبذل أقصى جهدها دون أن تطبع نفسها باللون الحزبي ديالها التي تفتخر به ونظير في ذلك الاتحاد الاشتراكي. لكن ملي كتعامل معها تلقاها إنسانة. أنا بيناتنا خلافات على مستوى الفكر وكذا، لكن ما عمر خلافات بانت. دائما الأخت أنا أذكر تعاونها، وخاصة الصفة التي تعكس موقفها. كم نصرت من قضايا تتصل بالشؤون البيداغوجية والشؤون التربوية والمسألة النقابية، كل ذلك دفاعا عن مصلحة الطالب ومصلحة الأستاذ ومصلحة الشعبة. أذكر تفانيها في خدمة الشعبة 4 مرات وهي رئيسة شعبة اللغة الفرنسية وأدبها، لكن التنسيق الذي أجرته ونجحت في سبكه وخياطته مع زملائها من رؤساء الشعب جعل أن الشعب كلها تنصهر في بوتقة واحدة في مسم واحد. علاش؟ لأن السيدة تتكلم بإخلاص وقوة وصدق وأمانة، وتتبنى أطروحة الناس ومشاغل الناس، وهذا هو اللب ديال الفكر الاتحاد الاشتراكي. Amina Achour, professeure de littérature française, écrivaine. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir assisté à l'hommage, d'abord au colloque depuis 2 jours, le colloque sur Borges, parce que mon amie Zohra Al-Hiwi a enseigné depuis presque 40 ans Borges. Et elle a insufflé cet amour de ce grand écrivain argentin à tous ses étudiants. Le colloque était extraordinaire, les interventions étaient d'une très grande facture. Vraiment, c'était un colloque où on a énormément appris sur Borges. Elle a insufflé l'amour de cet auteur à ses étudiants et les 2 jours se sont finis par un très bel hommage pour cette grande dame, à l'image de cette grande dame qui mérite vraiment tout le bonheur, et j'espère qu'elle va commencer une nouvelle vie où elle va pouvoir faire tout ce qu'elle aime. C'est une femme très sensible qui est poète, qui a toujours gardé ses poésies pour elle, et j'espère que maintenant elle va les rendre publiques, parce que vraiment une femme d'une culture, d'une sensibilité et surtout d'une modestie. Donc vraiment c'est une grande dame parce qu'elle unit savoir, érudition et modestie. أستاذة بولقروح زبيدة، أستاذة الوطنية للفنون والمهن. كنت طالبة عند الأستاذة زهرة الهيوي في
في كلية العلوم الإنسانية في مكناس. حاليا يعني أنا زميلة لها في المدرسة العليا للفنون والمهن. كيفاش حسيتي؟ انت قلتي للاستاذه بلي كنتي طالبه ديالها ومن بعد رجعتي زميله ديالها في العمل. واش لمستي شي فرق ما بين كانت هي استاذه ديالك وما بين انت وياها كتدرسوا في نفس المؤسسه؟ أستاذة الزهرة الهيوي أستاذة نموذج. وإحنا كنا الطلبة ديالها كانت كتعاملنا بواحد الرقي. أستاذة اللي شربنا منها مجموعة ديال القيم الإنسانية، النبل، الأخلاق، العطاء، إنسانة معطاءة جدا، وهي مخلصة ديما لهذه الصفات. حتى وهي زميلة ديالنا، يعني زميلة العطاء، زميلة اللي يعني حتى الطلبة ديالها الآن في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن ما كاينش شي واحد اللي ما تيشكرهاش، لأنها إنسانة اللي علمتهم، استطاعت أن ذاك الأخلاق وهاد القيم التي تؤمن بها دوزها للطلبة ديالها، وهذا جميل جدا في الأستاذة الزهرة الهيوي. يعني ما دائما مخلصة لما هي عليه. حنايا اليوم جينا أنا كطالبة سابقة وأستاذة معها الآن، يعني ما قلت ما غندوزش هذه الفرصة هذه دون أنني نكون حاضرة معها في هذه المحطة هذه من الحياة ديالها. سعيدة جدا جدا أنني نكون واحد عنصر وواحد الإنسانة اللي شومان ديالنا سو سون كروازي، طرق ديالنا تلاقات. وسعيدة جدا أنني عرفت الزهرة الهيوي كطالبة وكأستاذة، وزعما الأمر هذا تشكل بالنسبة لي فارق في الحياة نتاعي. Je ne vais pas fondre en larmes, ce qui peut m'arriver des fois, mais là je vais essayer de me retenir. L'émotion est grande et tous les témoignages me vont droit au cœur. C'est quelque chose pour moi de mémorable, qui va rester dans ma mémoire toute ma vie. Ce moment est un moment, de grande émotion, mais aussi un moment qui me rappelle beaucoup de bons souvenirs, qui me rappelle ma vie passée et peut-être aussi ma vie future, parce que on n'est jamais dans un présent. Il existe qu'en tant que là, mais on est toujours projeté soit dans le futur, parce que le moment n'existe pas en tant que présent. Donc je suis avec vous, mais je suis déjà dans une autre période de ma vie. Cette action magnifique, donc Borges les a unis, d'où l'idée d'organiser la 2e édition du colloque international sur l'auteur argentin, avec comme thématique cette fois Borges et l'humanisme. Ils ont associé à ce projet les collègues du département des enseignements transversaux, représentés par son chef, le magnifique Mustafa Arziwi, et ami ici présent, Sead Tahkilito. Éminent borgésien, et mes amis Touria Olheri, Amina Achour, Salwa Al-Oufir et Rouati Sanar, qui ont immédiatement adhéré à ce projet, dont le secret ne m'a été révélé que dernièrement. Vous savez, je n'ai pas été au courant de tout ça. On ne m'a mise au secret des dieux que vraiment il n'y a pas longtemps. Et je tombais des nues, mais tout au fond de moi-même, j'ai été très reconnaissante, et je le suis encore, de ce que tous mes amis ont préparé pour me faire des surprises et pour me souhaiter aussi une nouvelle vie avec le passage à la retraite. Donc, pour rien ne laisser présager que j'allais un jour changer d'établissement. Ma première vocation est la littérature, et j'étais persuadée que je l'enseignerais jusqu'à ma retraite.
Mais le destin en a décidé autrement. Je n'oublierai jamais la chaleur de l'accueil qui m'a été réservé à l'ENSAM, par l'administration, par les collègues du centre de langue et les autres collègues aussi. Je me suis vite sentie chez moi, d'abord parce que j'ai retrouvé certains de mes anciens étudiants, et aussi, et ensuite, du fait de mon passé de responsable syndical, j'avais croisé le chemin de militants de l'ENSAM que j'ai eu le plaisir de rencontrer de nouveau. Qu'est-ce que se sentir chez soi? Familiarité, sécurité et bien-être. C'est aussi évoluer dans un environnement agréable, loin des conflits et de situations anxiogènes. Il était écrit là-haut que cela devait arriver, comme le répète Jacques le Fataliste. Et nous voilà de retour à la littérature. Impossible de fuir son destin, surtout quand la littérature devient une seconde nature qui me collera jusqu'au dernier soupir. Que dire quand on est sur le point de boucler 4 décennies d'enseignement? Depuis l'école primaire, je rêvais de devenir institutrice. Suivant l'exemple de ces belles femmes élégantes, hautes sur leur talon aiguille et vêtues de leur beau tailleur-jupe, je rêvais d'être comme elles et avoir mes propres élèves. J'ai compris, en devenant professeur en 1986, qu'enseigner n'est pas une mince affaire. Selon Freud, il existe 3 métiers impossibles, à savoir gouverner, analyser, enseigner. Je dirais même 3 métiers dangereux. La littérature aussi peut être dangereuse, et ce n'est pas mon professeur, M. Kilito, qui me contredira. Dangereux en ce qui concerne l'enseignement est synonyme de sensible, tel un champ miné. Enseigner, c'est allumer un feu ou l'éteindre. Susciter une passion, un amour ou un dégoût, un rejet. Tout ce que j'espère est que j'ai allumé des feux, mais les feux de Prométhée, hein, pas le feu qui brûle, mais le feu qui aide les hommes à évoluer. Donc j'espère que j'ai allumé des feux pendant mon parcours d'enseignante. À cette occasion, je veux exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à mes professeurs et institutrices qui m'ont fait aimer le métier d'enseignant et à ceux qui m'ont fait aimer la littérature et à M. Kilito ici présent. Il m'a fait aimer la littérature. Un sentiment mitigé me remplit. Tristesse de quitter mes chers collègues, mes aimables étudiants et étudiantes qui ont été si bienveillants, si respectueux à mon égard, et curiosité de découvrir un autre rythme de vie que j'espère plus paisible et rassérénant. Ma mère, une femme analphabète, et à qui je rends hommage aujourd'hui, m'a dit un jour que les gens qui savent lire et écrire ne devraient pas s'ennuyer. J'aurai le temps aussi de laisser libre cours à mon goût pour le voyage et l'inconnu sans contrainte de temps. Quand je regarde en arrière, j'ai le vertige. Ma vie était un tourbillon permanent entre des responsabilités pédagogiques et d'autres politiques qui exigeaient de moi des déplacements très fréquents au Maroc et à l'étranger. J'ai appris des choses et j'en ai encore à apprendre. Je resterai cette petite fille curieuse, toujours étonnée et émerveillée par la beauté de la vie. Vous m'entendez maintenant? Oui. Alors, je disais qu'en écoutant les gens parler, j'ai eu envie de parler à mon tour. Pour dire que je suis heureux d'être dans ce cadre et j'ai des souvenirs de professeurs à la faculté des lettres
parmi mes étudiants les plus brillants, il y avait Zohar Lhewi. Je l'ai eu comme étudiante en licence, et par la suite, j'ai co-dirigé, disons que j'ai co-dirigé sa thèse sur Borges. Une thèse brillante et qui me semble toujours importante. Et à ce propos, j'aurais une suggestion à lui faire. C'est de réaliser un dictionnaire Borges. Pas un dictionnaire universel, disons. Peut-être même pas un dictionnaire Borges et le monde arabe, mais Borges et le Maroc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Borges et le Maroc. Dans les deux sens. Dans le sens Borges, Maroc, ce qu'il a dit ou ne pas dit sur le Maroc. Et dans l'autre sens, tous ceux qui ont travaillé sur Borges. Et je suis sûr que cela ferait un dictionnaire d'une grande importance et d'une grande utilité pour les chercheurs et pour tous ceux qui s'intéressent à la littérature. Voilà ce que je